My name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. Today we are watching The Eclipse episode 1. GMMTV production, but the author is the same author who did Teddy Bear, Miracle of the Teddy Bear. That, not the screenwriter, but the book adaptation, or the book, the actual physical book of Miracle of the Teddy Bear, also wrote The Eclipse. They are apparently in the same universe as well. I don't think there will be any overlap because one was Channel 3 production, one is GMMTV production. They're, different companies, different production companies. It won't probably not even have the same tone or feel. One was more university, adult life. This is a high school drama. A lot of things will be different, even if the original author of the original texts are the same. But what we do know after we watch Miracle of the Teddy Bear is that this author doesn't just write, boys' romance. They write about social issues and, LGBTQ YA plus community issues. They write, about social status, about, family, sickness, all of these political feminism, like all of it. They write about a lot of different issues. And from my understanding, The Eclipse, if The Miracle of the Teddy Bear was a family drama with the importance of showing family and the generational gap and how you still have to try and be a family even if you have this generational gap and stuff like that. This is very much young versus, The Eclipse is more young versus old. Well, you could say that The Miracle of the Teddy Bear was that as well, but that was more family oriented. This is society oriented from a different take. They are basically on the same subject, but they're attacking it from different angles, I guess. So this is about old traditions versus new traditions, and how old traditions sometimes can make a younger generation trapped, not evolving as it should, and how we sometimes need to break free from old traditions to evolve as humans, that we don't just listen and replicate old traditions without questioning them at least a little bit. Some are good, some traditions are good, that's why there are traditions, but some you always need to question it. You always need to really look at it and say, can we do it better by trying a new way? If you just repeat a cycle over and over again, you stagnate as a society and as humans, and and that can break an entire society. Human society is a little bit weird like that. We need to evolve, we need to move forward, we need to do new stuff to be able to think in new ways. Sometimes we go backwards, and you always talk about this, that it's the cycle with democracy and fascism and rise and falls of civilizations and countries. It has happened a lot of times. Look at China, look at European countries. European countries as we see them today, I will use Europe as an example because I am European, so I know that history a lot better than other countries. But I mean, the way Germany looks at a map today is not that old, people. It's not that old.
The same goes with Italy. The same goes with a lot of other countries. Like the European map has changed a lot during the past the last 1,000 years. But, every 100 years or so, it's changing because a country falls and a new one rises. A country breaks or a country mashed together. Like, it's a constant moving thing. And the same goes with traditions. It's a constant moving thing that we need to allow to happen, to evolve. So from my understanding, that is kind of what the series is about. I haven't read up that much about it, but they've been very adamant to push that on us, that this has a very much deeper meaning. This is not just a boy's love. It's a little bit more like Not Me. It's going to be a little bit dark, a little bit gritty. It's not going to be romance heavy. It's going to be, yeah. We also know from the Miracle of the Teddy Bear that this, at least the Miracle of the Teddy Bear, it has some fantasy elements in it. And from my understanding, the Eclipse has that as well. There is this curse, and it's not just a figment. There is actually a curse. Like, there is something brewing in the background. It's not just something that you tell kids to be scared of. It actually is something. I don't know what, but so there will be this element of mystique and slight fantasy, from my understanding, in this series. So yeah, since I loved Miracle of the Teddy Bear, like seriously adored it, my hopes for this series is pretty big, but then it's also a GMMTV production. I'm not sure how they're gonna do it. I mean, they did Not Me, which, yeah, that covered a lot of heavy topics. So yeah, I was a bit on the fence with this series, and I was a bit like, I know a lot of people were super excited, but when I saw the first trailer, I was like, it didn't look very polished, and it didn't look, but that was in December last year, so it's almost been a year, and a lot can happen. Like, a lot can happen. And I think a lot has happened. Because a lot more people are a lot more excited. I got excited when I realized the connection with The Miracle of the Teddy Bear, that this is the same author. I haven't read the books, but I heard that The Miracle of the Teddy Bear adaptation was quite true to the book adaptation. They didn't change a lot. A little bit, but not a lot. So, and that was freaking brilliant. I have a reaction on it on my Patreon. But that was freaking brilliant. So I know the source material is probably pretty good. So if they stick to that and not change it too much, we are probably in for a very serious debate and ride. And if you watch my Not Me reactions, you know I'm all here for that. So yeah. But that was, yeah. That is all I know. Let's dive in and see where we're heading. Talk to you afterwards.ชีวิตของเด็กที่มาจากจังหวัดเล็กๆมันโคตรอิสระจนบางครั้งผมก็อยากหยุดเวลาไว้แค่นั้นไม่อยากโตขึ้นเพื่อไปเจอกับ
Oh yeah, it also has very good actors. โรงเรียนสุพโลเป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเพราะพวกเราเชื่อว่าเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติกฎที่มีมานานไม่ได้แปลว่าควรจะมีต่อไปเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติโรงเรียนไม่มีสิทธิ์มาลดทอนความเป็นมนุษย์พวกเรามีสิทธิ์ในร่างกายของเราเองไม่เอาเครื่องแบบนักเรียน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  Yeah, for every European เกียรติภูมิของสุพโลอยู่ในมือของเธอแล้วนะนายอ่ะ seeing that kind of thing ครับอาจารย์ ยิ่งใกล้ถึงวันที่จะเกิดสุริยคราสอะ with that whole kind of thing, it ไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนไม่เอาเครื่องแบบนักเรียน this mm. เฮียไม่มีคนขับในรถก็ไม่มีคนรถพุ่งมาได้ไงวะคำสาปนั่นอีกแล้วเหรอวะ This get me thinking about that film, The Wave. Now, yeah, which is actually based on. I mean, the film is highly Hello. ว่าได้คันกูฝากตรงนี้ด้วยนะเอ้าเฮ้ยแล้วมึงจะไปไหนอะ The film takes that the real life situation to an extreme, and it's over exaggerated a little bit of what happened, but it was a high school teacher, I think in the States, that tried to answer a question from one of his students about how could Nazi Germany even happen. So he sets up this experiment and not telling his students what he's doing. And it gets completely out of hand within just a few weeks. The beginning of this has the same feel. And I seriously think that everybody should watch The Wave because we need to understand the mechanics of how it happened for it not to happen again. Hey, ไอ้หน้าใหม่นี่มันห้องน้ำอาจารย์นักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้ามาใช้ แล้วมึงเข้ามาทำไมวะ Yeah, why did you กูไปสอน like? นักเรียน Why did you stare at his, แล้วไงวะ แล้วทำไมมึงไม่ใส่เครื่องแบบของสุพโล ก็กูไม่อยากใส่ แต่มึงต้องใส่ มันคือกฎ Is he even a student? Do you know he's a กูจะ student ใส่ at ก็ the ต่อเมื่อ school? กูอยากใส่ โอเคปะ กูเป็นสารวัตรนักเรียน กูมีหน้าที่ทำให้ทุกคนที่นี่ทำตามกฎ How? มึงเอาเวลาที่หาเรื่องกูไปจัดการเรื่องเมื่อกี้ดีกว่าปะนักเรียนที่มึงต้องดูแลเกือบโดนรถชนตายห่าเลยนะ มึงไม่ต้องเสือก เดี๋ยวพวกกูจัดการเอง
เข้มดีวะนี่ขนาดกูมาเรียนวันแรกยังมีเรื่องสนุกขนาดเนี้ยกูอยากรู้แล้วดิว่าโรงเรียนมึงจะมีเรื่องแปลกๆได้อีกเบอร์ไหนบนรถก็ไม่มีคนนะเว้ยแล้วมันขับมาได้ไงวะก็คำสาปสุบโลไงรอบที่แล้วก็กระถางต้นไม้รอบนี้ก็รถรอบต่อไปอะไรวะมาแล้วโอ้โหสภาพมันเอ้ยสภาพมันหมาหงอยเลยวะมึงอะ จัดการเรียบร้อยไหมวะมึง แล้วนี่มึงไปไหนมาวะเนี่ย กูไปตามเด็กใหม่มาแม่งทำตัวโคตรมีพิรุษเลย ตัวเก่ายังไม่เคลียร์ตัวใหม่มาอีกแล้วเหรอวะ กูว่าโรงเรียนเนี้ยมึงอะท็อปแฟนคำสาปโรงเรียนสุพโลสุดแล้วไอ้คัน โอ้มึงก็ดูหลังๆไม่งเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกตรงพี่คันไม่ไหวจะเคลียร์ พี่คันครับ ผมขอถีบยอดหน้าพี่คันสัก2 ตีนได้ไหมครับ พี่ว่าน้องวันเริ่มจะเฮี้ยแล้วนะครับ ถีบหัว กูต้องตามตัวแม่งให้ได้ ไอเด็กใหม่เหรอวะ แล้วมึงรู้เหรอว่ามันเรียนห้องไหนอะแล้วมึงจะไปตามตัวมันยังไง สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ห้องเรามีเพื่อนใหม่มาเพิ่มอีกคนนะ เข้ามาสิจ๊ะ Who's in your class? แนะนำตัวกับเพื่อนหน่อยสิ เราชื่ออายันนะ หรือว่าเรียกว่าไอก็ได้ งั้นเดี๋ยวให้อายันไปนั่งกับถั่วพูนะ ถั่วพูอาจารย์ฝากดูแลอายันด้วยนะ ได้ครับอาจารย์ นั่งกับผมก็ได้ครับอาจารย์ เดี๋ยวให้คันเราไปนั่งกับถั่วพูครับ ผมเป็นสารวัตรนักเรียน เดี๋ยวผมดูแลเด็กใหม่เองครับ ได้ใช่ไหมจ๊ะ ได้ครับ มึงอะนั่งนี่ ขอบใจมากนะอักงั้นเชิญจ้ะ ไม่ว่ามึงมาที่นี่ทำไม กูจะจับตาดูมึงไว้ตลอด มึงจำไว้ Catch me if you can Hang on. A little bit right. Reverse เด็กใหม่ here. มันย้ายมาจากโรงเรียนพลดจริงด้วยวะ เฮ้ยนั่นมันโรงเรียนคู่แค้นของเราเลยนะเว้ย แต่ทำไมมันต้องย้ายมาตอนเราเปิดเทอมไปแล้ว3 อาทิตย์ด้วยวะแม่งโคตรแปลกเลยนะเว้ย อยู่ว่า มันตั้งใจมาที่โรงเรียนของเรา เพื่อทำลายชื่อเสียงโรงเรียนเราวะ เฮ้ย แต่หนังทุกเรื่องที่กูดูเนี่ย ทุกตัวละครเนี่ย ทุกการกระทำของมันเนี่ย จะต้องมีเป้าหมาย แล้วก็มีแรงจูงใจนะเว้ย แปลว่า เราต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือแรงจูงใจของมันใช่ ใช่ ไอ้หน้าไม่อาย มึงมีเป้าหมายอะไรกันแน่วะ ตอนเนี้ยเป้าหมายเดียวที่กูอยากรู้อะคือเมื่อไหร่พวกมึงจะแดกหมูกระทะกันไหม้หมดแล้วเนี่ยชิบหายโอเค แดกมา แล้วพวกมึงมาแดกหมูกระทะอะไรกันบ้าง Well, they ครับ seem กิน nice. ติดห้องกูหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวมึงไม่แดก แดก They seem kind of nice and not nice. High IKEA table. Well, yeah, as I said, mystical elements will probably appear. Is it a dream? Was it someone you knew? A brother?
a witness. Oh no. Hello, house.ครับแม่ เป็นยังไงบ้างลูก นี่จะเอาอะไรไหม เดี๋ยวแม่ประชุมงานเสร็จอ่ะแม่จะแวะไปซื้อให้ ไม่เอาอะครับ แม่ทำงานของแม่ไปเถอะ ต้องบินต่อไม่ใช่เหรอ แล้วที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง ก็ดีครับ สนุกดี แม่ว่าย้ายกลับไปโรงเรียนเก่าดีไหม พารถอะเหรอ ไม่ใช่สิ โรงเรียนเก่าที่ลูกเรียนมาตลอดไง แม่ว่าลูกน่าจะเลิกย้ายตาม ไม่ครับ อายจะเรียนที่นี่ อายตัดสินใจแล้ว แค่นี้ก่อนนะครับ อายต้องรีบไปโรงเรียน เดี๋ยวสิอาย ที่นั่นเคร่งเรื่องกฎระเบียบมากๆ ใครทำผิดอะไรนิดเดียว ก็จะโดนเพ่งเล็ง ทำไมมึงยังไม่ใส่เครื่องแบบของโรงเรียนอีก กูจะใส่ก็ต่อเมื่อกูอยากใส่ แล้วที่มึงใส่เนี่ย เพราะมึงอยากใส่เองแล้วมีคนสั่งให้มึงใส่มา กูเต็มใจใส่ ไม่มีใครสั่งกูทั้งนั้นอะ เชื่องดีนะ สมแล้วที่เขาเลือกมึงมาเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียน ในยุคที่แม่งไม่มีใครเชื่ออะไรโบราณและสาระแบบนี้กันอีกแล้ว มึงถอดคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะ กฎของสุพโลไม่ใช่เรื่องไร้สาระ นี่ผู้รักษากฎจะมาแหกกฎใช้ความรุนแรงเลยเหรอ แต่กูบอกไว้ก่อนนะ ถ้ามึงต่อยกู1 ทีอะกูจะจับมึงจูบ1 ที เอาปะ What? You think he's homophobic? Is that why? ขอให้สารวัตรนักเรียนทุกคนมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี้ด้วยครับ มึงรอดตัวไปนะ ถ้าไม่ติดว่ากูโดนตามตัว มึงเจ็บตัวไปแล้ว โอ้เสียดายจังอดได้รับจูบจากกูเลยอะ มึงนี่มันกวนตีนนะระวังจะเจอกูเข้าสักวันนะ เอาเลยปะล่ะ วันนี้ตอนนี้เลยไหม มึงเงียบไปเลย อย่าคิดว่ากูไม่กล้าทำมึงนะ กูละชอบจริงๆนะ พวกปากแจ๋วแบบมึงเนี่ย เฮ้ย So why is the flag so low? It's not even half.นสิทธิ์คะนสิทธิ์ช่วยยืนยันอีกครั้งได้ไหมคะ ว่าได้ใส่เบรกมือตอนจอดรถแล้วหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจครับอาจารย์ แต่ปกติอ่ะผมใส่เบรกมือไว้ตลอดนะครับ งั้นก็ยืนยันไม่ได้สิคะ ว่าใส่เบรกมือตอนจอดรถแล้ว อาจารย์คะนสิทธิ์แกขับรถมาหลาย10 ปี อาจารย์คิดว่านสิทธิ์แกจะลืมใส่เบรกมือจริงๆหรอคะ ใช่ค่ะอาจารย์ ก็เป็นไปได้นี่ งั้นนี่ก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุ เดี๋ยวนะคะอาจารย์ อาจารย์จะมาสรุปเรื่องง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงคะทำไมไม่สอบสวนให้เคลียร์ก่อน ที่นี่มีคนจะทำร้ายนักเรียนนะคะ อาจารย์ ไม่มีใครทำร้ายกันหรอกค่ะ อาจารย์รู้ได้ไงคะ
และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับพวกหนู ก็อาถรรพ์ไง Seriously. ก็พวกแกก่อเรื่องวุ่นวายขนาดนั้นน่ะคำสาปนั้นก็เลยกลับมา พวกแกลืมไปแล้วเหรอว่าทุกครั้งที่ใกล้จะเกิดสุริยคราสจะเกิดอาถรรพ์กับเด็กสุบโลที่ทำตัวนอกข้อ I'm not sure if the curse is actually บ้า real, บอนี้ได้ไงคะ but I think they will, you นี่มัน know, ไม่ใช่อุบัติเหตุ as นะ I คะ said, ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ อาจารย์ต้องลากตัวมันมารับผิดชอบให้ได้ I นะคะ think this is ใช่ค่ะอาจารย์ the thing. อาจารย์จะปล่อยให้เรื่องเงียบไปแบบนี้ไม่ได้นะคะ Is ต้อง it มีคนอ real? ยู่ Is เบื้ it องหลัง not ค่ะ real? อาจารย์ มันคืออุบัติเหตุ โรงเรียนเราไม่มีทางจะมาทำร้ายกันเองเป็นอันขาดอย่าให้ผมได้ยินอีกนะ ว่ามีคนกล่าวหาคนในโรงเรียนเราแบบนี้อีก เข้าใจไหม ครับอาจารย์ You have the whole prefect system with the things on the arm. นี่มึงเห็นไหมล่ะ แก๊งโลกไม่ลืมเริ่มตัวเล่นงานจากคำสาปแล้วนะเว้ย ว่ะ แล้วเมื่อวันก่อนนะเว้ยกระถางต้นไม้จากห้องครูภาษาอังกฤษอ่ะ ก็ตกใส่เชี่ยดีนะที่ไม่โดนอ่ะ แล้วเมื่อวานก็ยัง That จะมาโดนรถที่ไม่มี usually คนขับพุ่งชนอีก means ยิ่งใกล้ถึงวันที่จะเกิดสุริยคราสอ่ะ when you pick How out a come group of Saabยิ่งแรงขึ้นอี students กนะ like that and say you are hereby, you should make sure that these students, other students, obey rules. อาจารย์ชาดกคะ เราตัดสินถูกแล้วใช่ไหมคะ ทำไมล่ะ ถ้านักเรียนไม่พอใจ แล้วไปขุดคุยสืบต่อกันเอง มันจะเป็นยังไงคะ ทำไมเราถึงไม่ คุณเป็นผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครอง ประสบการณ์น้อย แค่ทำหน้าที่ของคุณไป ไม่ต้องตั้งคำถามอะไรทั้งนั้น เข้าใจเนาะ But that, yeah, ค่ะ that usually means that the prefixes how are they gonna enforce the rules? Yeah, by bullying, by hitting people, by threatening them. ขอบคุณค่ะอาจารย์ Sooner or later you're gonna get to those stages. อาจารย์วารีคะ พอดีฉันเพิ่งเข้ามาใหม่ ขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมคะ ว่ามา อาถรรพ์ของโรงเรียนมีจริงไหมคะ พอดีฉันกำลังเคลียร์เรื่องอุบัติเหตุให้นักเรียนเมื่อวานนะคะ แล้วเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆ ฉันก็เลยว่าจะ แล้วหัวหน้าเธอว่ายังไง Don't ask อา questions. จารย์ชาดกบอกไม่ต้องทำอะไรต่อค่ะ Mm-hmm. นี่ก็เชื่อหัวหน้าเธอสิ ถ้าอยากอยู่ที่นี่นานๆนะ เรื่องอะไรที่ไม่ใช่ธุระของตัวเอง ก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง ขอตัวก่อนนะคะ แล้วถ้าทำผิดกฎ ที่นั่นเขาจะทำอะไรเหรอครับ เฮ้ยเด็กใหม่ มึงมานั่งตรงนี้ทำไม ทำไมไม่เข้าเรียน นั่งเล่น โรงเรียนมึงมีกฎห้ามนั่งเล่นไงนั่งกดส้นตีนตามที่มึงบอกจริงวะ พวกมึงเห็นยัง แม่งโคตรปั่นเลย เอามาไปยากอะไรวะ กูต้องใช้เอามา มึงก็ทำตามกฎแค่นั้นแหละ มึงมานั่งตรงนี้ทำไม ทำไมไม่เข้าเรียน เอามาจะไปยากอะไรวะ ม
มานี่ไม่รู้ไงว่ากฎโรงเรียนเนี่ยเขาห้ามใช้โทรศัพท์ เอาของผมคืนมา ไม่งั้นพี่อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะเว้ย มึงจะทำไงก็กูเป็นสารวัตรนักเรียนน่ะ แต่ที่พี่ทำเขาเรียกว่าโจร ไม่ใช่สารวัตรนักเรียน เอาคืนมา เฮ้ย เอามาดิวะ ไอ้อากไอ้คันไอ้วัด ไปขอรับโทรศัพท์คืนที่ห้องฝ่ายปกครองนะครับ แต่ผมต้องใช้ตอนนี้อ่ะพี่ ถ้าทำตามกฎของที่นี่ไม่ได้ ก็ไม่สมควรจะอยู่โรงเรียนนี้ กลับไปเรียนได้ละ มึงจะปลอมเป็นสารวัตรไม่ได้นะเว้ย แล้วนั่นน่ะ มึงไม่เอามาจากไหนวะ ก็กูอยากเป็นสารวัตรอ่ะพวกมึงรับกูเข้าชุมนุมสารวัตรของพวกมึงด้วยนะ ก็มึงเคยสมัครมาแล้ว แต่มึงไม่ผ่านเกณฑ์ไง มึงเข้าใจหน่อยดิวะ แต่กูพัฒนาได้นะเว้ย ตอนนี้กูพยายามเรียนให้ถึง 3 แล้วอ่ะ แล้วกูก็ออกกำลังกายฟิตหุ่นแล้วด้วย นะรับกูเข้านะ Well, that was breaking the rules. มึงเป็นไม่ได้ ไป เฮ้ยพวกมึง เอาล่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อน แล้วอย่าลืมรายงานที่ให้จับคู่กันด้วยนะ ครับ นักเรียนเคารพ ขอบคุณครับโอ้กว่าจะเลิกเรียน มึงไหวปะเนี่ย ไม่สบายเหรอ ไม่ได้เป็นไร มึงไม่ต้องใกล้กูขนาดนี้ก็ได้ รู้แล้ว แล้วก็อย่าลืมหาข้อมูลมาด้วยนะ แล้วเดี๋ยวกูโทรนัดมึงอีกที พอดีแม่กูมารับแล้วอะ สั่งเก่งอย่างมึงอ่ะ รีบไป อย่าลืมหาข้อมูลมาด้วยนะ นั่นไม่ได้ตามแฟนไปอะแฟนพ่อมึงนี่มึงอย่าล้ออะไรอย่างงี้นะเว้ยวัดคนอื่นเข้าใจผิดทำไง เฮ้ยแต่กูสอน โอเคเพื่อนใจเย็นกูเก็บของนะได้ไปเฮ้ยอาร์ตวันนี้ไปเดินเล่นริมหาดกัน ไอ้อาร์ต What are you doing? You can't steal people's things. มึงคิดจะทำอะไรอ่ะ กูก็ดูใบปลิวพรุ่งนี้ไง น่าสนใจดีออก แก๊งโลกไม่ลืมแม่งโคตรเจ๋งเลยมึงรู้ป่ะไฮปาร์คคราวหน้าต้องมันแน่ มึงอย่าเสือกไปร่วมกับพวกนั้นนะ ๆทำไมอ่ะ เป็นห่วงกูเหรอ กลัวว่ากูจะโดนอาถรรพ์แบบพวกนั้นหรือไง ถ้ามึงรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะ มึงยิ่งไม่ควรไปร่วมใหญ่เลย เว้นแต่ว่ามึงเองนั่นแหละ ที่เข้ามาเพื่อปลุกปั่นคนพวกนั้น ไอแนวคิดที่คิดว่าคนออกมาประท้วงเพราะมีคนอยู่เบื้องหลังอะนะแม่งโคตรเชยเลยมึงรู้ปะทำไมมึงไม่คิดวะว่าทุกคนเขาก็มีสมองคิดเองได้อะอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะเขาก็มีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องกันทั้งนั้นเปล่าวะ ถ้าคิดได้ทำไมถึงไม่คิดที่ทำตามกฎอ่ะ ทุกคนจะได้มีความสุข สงบสุข เรื่องนั้นไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้ ไล่ความสุขที่ว่ามันเป็นของใครเหรอ ถ้าเขามีความสุขกับกฎของมึงจริงอะนะแล้วเขาจะออกมาเรียกร้องกันทำไม กูถามมึงหน่อย กฎมีไว้ให้ทำตาม แค่เรื่องง่ายๆทำไมทำมันไม่ได้วะ ไม่ใช่ว่าทำไมทำไม่ได้เว้ย การตั้งคำถามมึงไม่ควรจะถามว่าทำไมทำไม่ได้ มึงควรจะถามว่าทำไมมึงต้องทำตามนะฮะ ใครส่งมึงมาปลุกปั่นที่นี่ โรงเรียนเก่ามึงใช่ปะ
งจะทำอะไรอ่ะ ก็มึงติดเข็มกัดเบี้ยวอ่ะ ไม่สมกับเป็นมึงเลยนะมากูติดใหม่ให้ จะได้สมกับเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียนหน่อย ไม่ต้องเอาของกูคืนมา So what were you looking at?มึงจะทำอะไรอ่ะ ก็มึงติดเข็มกัดเบี้ยวอ่ะ Mm-hmm. ไม่สมกับเป็นมึงเลยนะ กูติดใหม่ให้ จะได้สมกับเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียนหน่อย ไม่ต้อง ดึงสติหน่อยดิวะอยาก You already feeling things? Think you're already intrigued? Yeah. We kind of figured that in part 1 when you were staring way too low. So is this our is this our side ไอ้ couple? ทัวมึงแกล้งกูเหรอ ไม่ได้แกล้ง You were sleeping on his อ่ะ book. เอาอันนี้ไปอ่าน แล้วก็ทำสรุปมาให้กูด้วย จะได้เสร็จ มึงบอกกูดีๆก็ได้ปะ บอกดีๆแล้วจะฟังปะล่ะ มึงพูดอะไรนะ เปล่า นี่ ดูหน้านี้ หน้านี้ด้วย จนถึง อ่ะ หน้านี้ แล้วก็สรุปมา นี่มึงรังเกียจกูขนาดนั้นเลยเหรอวะ เปล่า เรารีบทำงานเถอะกูต้องไปหาสาวที่เรียนพิเศษอีก อินเนียนเขียนป้ายว่าอะไรอ่ะดูสิกดมีไว้แหกแหกไหมล่ะครับอีโนไปเถอะไม่แรงอ่ะขาที่สุด ไอ้พวกนี้แม่งชอบทำตัวเด่นไม่รู้จะเข็ด เดี๋ยวมันก็โดนอาถรรพ์เล่นงานหรอก มึงว่าไหม เสร็จแล้วสวยอ่ะ สวยมากแม่ แรงๆปังๆแบบเนี้ยผู้บริหารสะดุ้งแน่นอนขอให้สะดุ้งสักทีเถอะพวกนั้นไม่เคยเห็นห่วงพวกเราด้วยซ้ำจริงแก ฉันว่าไม่ต้องห่วงหรอก ฉันว่างานเนี้ยยังไงผู้บริหารก็เห็นหัวปังขนาดนี้เนี่ยงั้นรอบเนี้ยไม่ได้เห็นแค่หัวเดียวนะคะ แต่เป็น3 หัว ใครอ่ะ
So what happened? Still การ thinking ประท้วงเรีย about ก the ร้องเรื่องเค boy? รื่องแบบนักเรียนเริ่มลุกลามมากขึ้นแล้วครับอาจารย์ งั้นเหรอ ผมว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังครับ เบื้องหลังพวกที่ออกมาประท้วงกันน่ะ ใช่ครับ ก่อนหน้านี้พวกที่ออกมาประท้วงเนี่ยพอโดนเรื่องอาถรรพ์เล่นงานไปก็ฟอครับไม่กล้าดึงดันต่อถึงขนาดนี้ แล้วเธอคิดว่าใครที่อยู่เบื้องหลังพวกนั้นล่ะ เด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนพารสครับ ชื่ออายัน Why? เพื่อนร่วมห้องเธอน่ะเหรอ ใช่ครับ ผมกลัวว่าถ้ามันคอยยุยงปลุกปั่นคนพวกนั้นจนการประท้วงมันลุกลามไปมากกว่านี้เนี่ยชมรมสารวัตรนักเรียนของผมจะเอาไม่อยู่ แล้วผมก็กลัวว่า อาถรรพ์จะกลับมา ใช่ไหม ใช่ครับ เราต้องหยุดพวกนั้นให้ได้ มันเป็นหน้าที่ของเรา เข้าใจนะ ครับ ผมจะทำให้เต็มที่ครับ Yeah, คอย this จับตา is ดู just นายยัน ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ เพื่อที่เราจะหาทางแก้ไขได้ทัน ได้ครับอาจารย์ this is บาง just ที you know สิ่งที่เราช่วยกันรักษา ทั้งระเบียบ และชื่อเสียงที่เราร่วมสืบทอดกันมากว่า100 ปี จะพังคืนเพราะคนนอกที่ไม่ศรัทธาอย่างเด็กคนนั้น ครับ that's just enticing for violence. Ugh.ไงหาเจอยังเราอะ แป๊บนะแป๊บนึงใกล้แล้ว Was he a teacher at this school? เจอแล้ว equality เป็นคำนาม แปลว่าความเท่าเทียม ความเสมอภาค ถูกต้อง เวลาเราเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆอะนะ เราต้องรู้จักรูปคำหน้าที่แล้วก็ความหมายที่แท้จริงของมัน เราถึงจะใช้มันอย่างถูกต้อง ความหมายที่แท้จริงเหรอครับ ใช่ ความหมายที่แท้จริง You want to understand why he killed himself? If he did it, I'm guessing he's one of those photos. Yeah. So he was a teacher, I think. 'Cause he's older.เฮ้ย มึงจะทำอะไรอ่ะ มึงมาทำอะไรที่นี่ มึงตามกูมาทุกที่อย่างเงี้ย มึงแอบชอบกูเหรอไอ้สารวัตรนักเรียน
Yes, he is. กูเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอ แล้วมึงคิดกับกูมากกว่าเพื่อนเหรอ ถ้ามึงยังไม่หยุดปากดีนะ กูต่อยปากมึงแตกแน่ ตัวก็เล็กยังเสือกปากดี ตัวกูเล็กแล้วไงวะ ตัวใหญ่อย่างมึงอะจะทำอะไรกูได้ กูทำได้มากกว่าที่มึงคิดก็แล้วกัน แล้วมึงรู้เหรอกูคิดอะไรอยู่ แล้วมึงมาทำอะไรที่ห้องพักครูตอนนี้ กูก็จะมาปรึกษาอาจารย์ภาษาอังกฤษไง มึงลืมไปเหรอว่ากูเข้าเรียนช้าไป3 อาทิตย์อะ กูไม่เชื่อ มึงก็รู้ว่าเช้าขนาดนี้ไม่มีใครมาแน่ มึงไง มึงก็มาเช้าเหมือนกับกูไม่ใช่เหรอ แปลกตรงไหน ไอ้กระถางต้นไม้ที่เคยตกลงไปจากตรงเนี้ย เกี่ยวกับอาถรรพ์โรงเรียนมึงปะ อินเนียนีนง ฉันไม่ไหวกับฝ่ายปกครองแล้วนะ ฉันว่าเรายกระดับการมาทวงเถอะ หน้าห้องปกครองเลยป้าแก อุ๊ย อินเนียน อันนี้ดี มันก็ดีนะเว้ยแกแต่ พวกแกไม่กลัวอาถรรพ์โรงเรียนฟุปาโลหรอวะ โอ้ยอาถรรพ์สุภโลไม่มีจริงหรอกค่ะ Well, we saw hands. So yeah, someone is definitely after them. เฮียตกมาได้ไงวะ กูบอกพวกมึงแล้วอาถรรพ์เล่นงานพวกเราแล้วเนี่ย น่ากลัวแก มึงรู้ได้ไง เรื่องนั้นเกิดก่อนที่มึงจะมาที่นี่อีก แฮชแท็กเรื่องสยองของสุภโลอ่ะ ใครๆเขาก็รู้กันปะแต่กูไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นเพราะอาถรรพ์นะ ทำไมวะ ต้นไม้บ้านมึงมีมือมีตีนตกลงไปเองได้เหรอ ยังไงก็ต้องมีคนทำโรงเรียนมึงแม่งห่วยวะ ถ้ามึงไม่ชอบที่นี่อะแล้วมึงเสือกมาเรียนที่นี่ทำไม ขึ้นง่ายดีนะมึงเนี่ย กูถามหน่อย คนที่นี่ไปทำอะไรให้มึง พวกกูไปทำอะไรให้มึง มึงถึงคิดจะมาทำลายชื่อเสียงแบบเนี้ย You seriously have no idea. But yeah, you killed his beloved uncle, I think.นักศิษย์ครับ อ้าวน้อง มีอะไรอ่ะ นักศิษย์รู้จักกับอาจารย์ดีกา อาจารย์ภาษาอังกฤษที่เคยสอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ พอดีผมเพิ่งย้ายมาจากพะโล้นะครับ ก็น่าเสียดายนะ คนดีๆอ่ะไม่น่าโดนซื้อตัวไปเลย ทำไมถึงคิดว่าเขาโดนซื้อตัวไปเหรอครับ เห็นเขาลือๆกัน แต่แกก็สอนเก่งนะทำงานดี ตอนที่แกเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองอยู่ที่เนี่ย แรกๆก็อาจารย์ชาดกดุด่าอยู่บ่อยๆ แต่มาระยะหลังเนี่ยเขาก็ดีกันอยู่พักหนึ่งจู่ๆก็มาลาออกไปเฉยเลย อาจารย์ดีกาเคยเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองด้วยเหรอครับ ถ้ามึงไม่ชอบที่นี่อะแล้วมึงเสือกมาเรียนที่นี่ทำไม มึงตามกูมาทุกที่อย่างเงี้ย มึงแอบชอบกูเหรอสำหรับนักเรียน
Okay, so that was the Eclipse episode 1. And yeah, I'm not sure if the curse is actually real. I don't think so. I think it's, you know, we might question it sometimes and we might feel like there is supernatural elements sometimes, but it's probably someone. But yeah, it's a bit of a mystery thing, I guess, and stuff. Them trying to figure out, or the new kid, I can't remember names this fast. The new kid is trying to figure out how his uncle died, apparently. Suicide? Maybe not. Was he pushed to suicide? What happened before that? Why did he become depressed and stuff like that? And apparently stuff was going on in the school. So he died a few months ago, and now he transferred here to figure out what happened. And yeah, head prefect. That was love at first ogle? What do we call that? I'm not sure. And I'm not sure it's love, but it's definitely something. And it's funny because, I mean, he played a very forward, openly gay character in Not Me, and now he's like the one who's, what are you doing? Why are you so forward, Jimmy? What is happening? I'm not sure if he's hiding his sexuality or what it is, but you know, yeah, he's not as forward, except when he's looking. But yeah, interesting. I am very much intrigued. Very much more hyped about this series now than I was before this episode. Yeah, it's super interesting. There is gonna be so much to unpack each episode, I think. So many social issues and things, equality. I'm really, yeah, like GMMTV sticking their shin out a little bit. I mean, we got Not Me, we got, I know it's more of a commercial for a drink than anything, but we got an episode of GL. I haven't watched it yet, but we are watching it. We are reacting to it. I'm just gonna, I need a bit of time. I've been sick and it's been a lot at work, so in the evenings when I have like an hour or two to film, I couldn't these last days because I was so tired. So somewhere during this weekend I will try and watch it. But and now this, like they are getting a bit edgy, people, and I like it. I mean, people have complained about, you know, first that the kisses in BL from GMMTV were very mild or non-existent, or you know, all of that. But we have to remember they started the whole BL trend kinda, not entirely on their own, but they were very much in the early days, and they have slowly evolving and progressing, and here we are, 2 highly political series, a GL in the same year, more or less. Okay, Not Me started in December last year, but you know, I'm excited what they're gonna do next year, because they're not joking around anymore. And we all seen Bad Buddy. We've seen The Kissing Game. We know. Like, yeah. So I'm kind of excited. I'm really intrigued by this series. This is my kind of series, you know, where I have to use my big brain. But it really reminds me of The Wave. I'm
wish I could read more Thai to know if the author were inspired by that. Because the whole band thing, the arm thing, and how the prefects are, how they are structured and what the mission is, and all of it reminds me of this. And that story, as I said, is based on factual, like how, I can't say certain words on YouTube because I will get flagged, but yeah, how the youth group in Germany during Second World War was, constructed, and what their thing was and how it worked and stuff. So I'm very, very curious. I don't know if Thai people will associate it the same way as I do as a European, but for me, the whole how they stood in that auditorium repeating all of these code honor rules with the band here, okay, it's blue and not red, but that imagery for me as a European has a very strong feeling attached to it. It has a very, and as someone who lived in a community where we have had a very Jewish community, we took a lot of Jewish kids, a lot of Finnish kids, and a lot of Jewish kids in my hometown. So it was very much this was a very big part of my growing up. This was very talked about. I think I know about Second World War and what was going on. Like, again, I can't say certain words on YouTube because I get flagged. But the thing that happened during whole Second World War, I think I was like 5 when I first heard stories from survivors. There was a museum in my hometown about it. There was, we talked about it in school every year. So that image that they showed here, for me, it triggers all of this. I am not sure if it's the same for Thai people or South Asian people, but to me this was it was uncomfortable to watch. Intriguing, but a bit uncomfortable because it triggers a lot of emotions. And it's an imagery that I don't want to forget, and I think it's important that we keep the memory of it alive, but I kind of also don't want to be reminded. So yeah, for that, it was a hard series to watch. I'm not sure it will be that case for every European. Probably not. You have to remember I'm a little bit older than most of the audience for these. I'm not sure if people that are 10 years younger will have that same almost feeling watching this. But to me, this is all I'm getting in my head. This is, So I would really, really much want to know if the author has read a lot of European history and it is actually based on this, or if it's just a concept they plucked from somewhere. But I can see that it wouldn't be unlikely that it is inspired by this.
or if you have similar things that has been going on in Thailand or in countries around Thailand that I'm just not aware of, because most of our history focus, as we've been discussing before, is on World War I and World War II and the European situation, because that's where I live, in Europe, and it's a lot to unpack, like 800, 900 years of war and Roman Empire and World War I and World War II and Black Death and all of the other diseases. We have a lot of history to unpack. Not saying that you don't have it, that Southeast Asia doesn't have a lot of history. You have a lot of history, a lot more than us, probably. But you kind of tend to focus on the area you live in when you read about history, because you don't have 20 plus years to read about all of history if you're not a history teacher. So yeah, I would be really curious to see if there was a connection, if they read something or seen something and got the inspiration there, or if it's just me making that connection because of where I'm from. But yeah, I'm intrigued. It's gonna be a bit hard for me to watch, probably, because all of the reasons stated above, but intrigued. I will talk to you next time. Bye!